the temple of thy spirit. Let my spirit feel the warmth of your embrace. Let me be a holy habitation where your spirit is pleased to dwell. Oh Lord, I long to know your glory. For the last 2 weeks we have been studying about the book of Ruth. గత 2 వారాలుగా మనము రూత్ యొక్క జీవితం గురించి నేర్చుకుంటూ ఉన్నాం. And the title of the message has been Under the Wings of the Almighty. సందేశం యొక్క అంశం ఏంటంటే దేవుని యొక్క రెక్కల నీడల ఆశ్రయం. That means under his protection, ఆయన యొక్క రక్షణ, under his blessing, ఆయన ఆశీర్వాదంలో, and under his guidance. ఆయన యొక్క నడుపుదలలో. Now Ruth, we come to the third character in the book. We had first studied about Elimelech and his sons who died in the land of Moab. మొట్టమొదటిగా మనము ఎలిమెలెకు అతని కుమారులు ఎవరైతే మరి వేరే దేశంలో వెళ్ళి చనిపోయారో వారి గురించి మనం చూసుకున్నాం. They made a mistake by making a decision based on what they saw, what looked good to them, and they ended up in big loss. వారి జీవితంలో వారు దేన్నైతే చూసారో దాన్ని బట్టి వారు తీసుకున్న నిర్ణయాన్ని బట్టి వారు ఏ విధంగా నశించిపోయారో అనేది మనం చూసాము. Many people face a lot of loss and destruction in their lives because they make the wrong choices based on their own understanding. చాలా మంది వారి జీవితంలో మరి అనేక విషయంలో కోల్పోతుంటారు, ఎందుకంటే వారు తీసుకున్న తప్పు నిర్ణయాలను బట్టి, వారు చూసిన దాన్ని బట్టి. But a person who makes a decision based on what God guides and seeks the will of God, ఏ వ్యక్తి అయితే దేవుని నడుపుదలను బట్టి, దేవుడిని ధ్యానించి ఆయన ఇచ్చిన నడుపుదలను బట్టి తీసుకున్న నిర్ణయాన్ని బట్టి, his life is a blessed life. అతని జీవితము ఆశీర్వదింపబడిన జీవితంగా ఉంటుంది. Because the only place of safety and blessing is being in the will of God, where you are, when you are at the place where God keeps you, that is the only place of blessing. ఒకే ఒక స్థానము సురక్షితమైన మరి స్థానము, ఆశీర్వదింపబడిన స్థానం ఏదంటే దేవుడు ఏ స్థానంలో అయితే మనం పెట్టాడో ఆ స్థానంలో ఉండటము. When you are out of the will of God, you are not safe. దేవుని చిత్తానికి మనం దూరంగా ఉన్నట్లయితే మనము అసురక్షితంగా ఉంటున్నాం. The second week we learned about Naomi, which was a wonderful mother-in-law. మరి రెండవ వ్యక్తి గురించి మనం తెలుసుకున్నాము. నయోమి ఒక చక్కటి అత్తగారు అంటున్నారు. She showed so much of love for her daughter-in-laws that they felt they were loved like her own daughters. తన కోడలను ఎంతగానో ప్రేమించింది, తన సొంత కుమార్తెలాగా వారికి ప్రేమ చూపించింది. And they were so much attached to that mother-in-law that they were willing to leave their own families and follow Naomi back to Israel. ఆ కోడలికి అత్తగారిలో ఎంత ప్రేమ అంటే వారు సమస్తమును, తమ దేశమును, తమ బంధువులను విడిచి ఆమెను వెంట వెళ్ళడానికి వారు ఇష్టపడుతున్నారు. As a mother-in-law or a father-in-law, we should learn to show the love of God to our daughter-in-laws and son-in-laws. అదే విధంగా మనం కూడా మన జీవితంలో ఏ విధంగా అత్తగారుగా ఉండాలో, ఏ విధంగా మామగారుగా ఉండాలో, మన కోడలు, మన అల్లులకి ఏ విధంగా మన ప్రేమ అభిరాగములు చూపించాలో ఆ విషయాన్ని గురించి మనం We నేర్చుకున్నాం. should love them as our own children. మన సొంత బిడ్డలుగా వారిని ప్రేమించాలి. It can happen. అది తప్పకుండా జరుగుతున్నది. Naomi was like that. నయోమి ఆ విధమైన వ్యక్తి అయినటువంటి. We can also be like that. మనం కూడా ఆ విధంగా ఉండవచ్చు. When we have the fear of God in us and we don't want to do anything against God, God will give us the grace to be like that. ఎప్పుడైతే మనకి దేవుని చిత్తం నెరవేర్చినటువంటి ఒక నిశ్చయం మనకు కలిగినట్టయితే దేవుడు తప్పకుండా మన ఆ విధంగా నడిపిస్తారు. When we walk in the fear of God, our nature becomes God-like. మనం దేవుని యందు భయభక్తులు కలిగినట్లయితే మన స్వభావం దేవుని యొక్క స్వభావంలో మారిపోతున్నది. And our own in-laws and our own daughter-in-laws and son-in-laws will be so much drawn to Christ because of your life. మన కోడళ్ళు, మన అల్లుళ్ళు కూడా మన జీవితాన్ని బట్టి దేవుని సన్నిధికంగా రాగలటానికి కారణమవుతారు. When I have my own daughter-in-law or a son-in-law, I want to be such a good father-in-law that they would love me. నేను కూడా నా జీవితంలో నా యొక్క మామగారు ఉన్నప్పుడు నా కోడలు కానీ నా అల్లుడు కానీ చక్కగా నాకు సన్నిహితంగా ఉండేటట్టు ప్రేమగా ఉండాలని నేను ఆశపడుతున్నాను. I want to be a spiritual example to them. వారికి ఒక ఆత్మిక తండ్రిగా ఉండేటువంటి ఉదాహరణగా ఉండాలని నేను ఆశపడుతున్నాను. I want to be a role model to them. నేను వారికి ఒక ఉదాహరణ రీతిగా ఒక సాదృశ్యంగా ఉండాలని నేను ఆశపడుతున్నాను. Our daughter-in-laws and son-in-laws should see Christ in us. మన కోడళ్ళు, మన అల్లుళ్ళు మనలో దేవుని చూడాలి, క్రీస్తుని చూడాలి. And they should be drawn to Jesus because of our lives. మన జీవితాన్ని బట్టి వారు క్రీస్తు యొద్దకు సమీపంగా నడిపింపబడాలి. Now the third person we see in this book, మూడవ వ్యక్తి మనం చూసే వ్యక్తి ఎవరంటే, and the central character, her name is Ruth. మరి ఈ మూడవ వ్యక్తి ఎవరంటే రూత్ అయి ఉంటుంది ఈ గ్రంథంలో. She belonged to the tribe of the country of Moab. ఆమె మోయాబురాయులైన ఒక స్త్రీ అయి ఉంటున్నది. And the Moabites in the book of Deuteronomy chapter 23, it says that they were a cursed people.
మరి ద్వితీయోపదేశకాండం 23 అధ్యాయంలో మోయాబీల గురించి వారు శపింపబడిన వారుగా రాయబడి ఉన్నది. They used to worship so many gods apart from the real God. వారు సజీవమైన దేవుణ్ణి విడిచిపెట్టి అనేకమైన దేవతలను ఆరాధించేవారుగా ఉన్నారు. They made so many gods for themselves and worshipped those gods. వారు అనేకమైన దేవతలను చేసుకుని వాటికి పూజించి ఆరాధించేవారుగా ఉన్నారు. And they had abominations like they used to pass their children to the fire. వారు ఎంతో దేవుడికి దుఃఖకరమైనటువంటి దేవుడికి అసహించుకునేటువంటి కార్యాలు చేస్తూ వారి బిడ్డలను అగ్నిలో మరి They ప్రవేశింపజేసేవారుగా used to ఉన్నారు. sacrifice their children. వారి బిడ్డలను బలిర్పించేవారుగా And ఉన్నారు. so they were a cursed people. అందుకనే వారు శపింపబడిన వారుగా ఉన్నారు. Now this Ruth was from that background. అయితే ఈ రూతు కూడా అటువంటి మోయాబీ స్త్రీలై ఉంటున్నది. And she married the son of Elimelech. ఆ రూతు మరి ఎలిమెలెకు యొక్క కుమారుని వివాహం చేసుకున్నది. And she lived with Naomi, her son Elimelech, and their family. అయితే ఆమె రూతు మరి నయోమి ఎమెలెకు అతని కుమారునితో వారితో తన జీవితాన్ని గడిపినది. Her husband died. ఆమె భర్త చనిపోయారు. Maybe they did wrong, we don't know why they died, but both the sons of Elimelech died. అయితే వారు ఏం తప్పు చేశారో దాని గురించి రాయబడలేదు, కానీ ఎలిమెలెకు ఇద్దరు కుమారులు కూడా చనిపోయారు. Now the two daughter-in-laws were widows. మరి ఇద్దరు కోడలు కూడా విధవరాలైపోయారు. One was called Orpah and the other one was called Ruth. మొదటి వ్యక్తి ఓర్పా, రెండోది రూత్ అయి ఉంటున్నది. And they both said to Naomi, we will come back with you to your land. అయితే ఆ ఇద్దరు కోడలు కూడా నయముతో అంటారు, మేము కూడా నిన్ను వెంబడించి మీ దేశమునకు వస్తాము. We will be, your people will be our people. మీ ప్రజలు మా ప్రజలే ఉండబోతారు. You read in the book of Ruth chapter 1 రూతు రాసిన గ్రంథం మొదటి అధ్యాయము verse 16 to 17. 16-17 వచనాలు చూసినట్లయితే Verse 16, Ruth says, and Ruth said, do not urge me to leave you or return from following you, for where you go, I will go, and where you lodge, I will lodge. Your people shall be my people, and your God shall be my God. అందుకు రూతు, నా వెంబడి రావద్దని నన్ను విడిచిపెట్టమని నన్ను బతిమాలు కొనవద్దు. నీవు వెళ్ళి చోటికి నేను వచ్చేదను, నీవు నివసించుటనే నేను నివసించేదను. నీ జనమే నా జనము, నీ దేవుడే నా దేవుడు. And verse 17 it says, and where you die, I will die, and there I will be buried. నీవు మృతి పొందిన చోటుననే నేను మృతి పొందను, అక్కడే నేను పాతి పెట్టబడదను. She had been so much influenced by the godly life of Naomi. నయోమి యొక్క దైవ భక్తి కలిగిన జీవితాన్ని బట్టి ఆమె ఎంతగానో దేవుని యొద్దకు ఆకర్షించబడినది. That she full-heartedly decided to follow the God of Naomi. రూతు తన పూర్ణ హృదయంతో నయోమిని వెంబడించి జీవించాలని ఆశపడుతున్నది. Your God will be my God, she said. నీ దేవుడు నా దేవుడై ఉండబోతున్నారు. She threw herself into the hands of God. ఆమె తన జీవితాన్ని దేవుని చేతిలో పెడుతున్నారు. Even though she was from a nation which was cursed by God and separated by God. రూతు ఏ జాతినైతే దేవుడు శపించాడో, దేవునికి దూరమైన జాతి నుంచి ఆ ప్రాంతం నుంచి వచ్చిన వ్యక్తి అయినప్పటికీ కూడా She wholeheartedly decided to follow God, and God received her. He never rejected her. ఆమె తన పూర్ణ హృదయంతో దేవుని వెంబడించాలని ఆశపడినది దేవుడు ఆమెను తృణీకరించలేదు, నిరాకరించలేదు. You know, many times people have the idea of God. God will accept the people who love Him, and the ones who are cursed, He'll cut them. He'll never have mercy on them. చాలా మంది ఈ విధంగా అనుకుంటారు, దేవుని ఏదైతే ప్రేమించాడు వారిని ఆకర్షిస్తాడు, ఎవరినైతే ఆయన శపించాడో వారిని ద్వేషించి వారిని తోసివేస్తాడు. Our God is not like that. మన దేవుడు అటువంటి దేవుడు కాదు. The Almighty God who made the heavens and the earth, He loves everyone. సర్వశక్తిమంతుడైన దేవుడు, భూమి ఆకాశం నుంచి దేవుడు మనందరినీ ప్రేమిస్తున్నారు. Even if you are from a background which is a cursed background, yet if you come wholeheartedly to Jesus, to God, He will accept you. ఏది శపింపబడిన దేశం నుంచి, శపింపబడిన ప్రాంతం నుంచి అయినప్పటికీ, ఎటువంటి పరిస్థితులు ఉన్నప్పటికీ కూడా మనం దేవుని ఎదుగు మరలినట్లయితే ఆయన మనని ప్రేమించి ఆదరించేవాడు అంటున్నారు. Jesus said, them that come unto me, I will in no wise cast away. నా ఎదుగు వచ్చేవారిని నిన్నటికి త్రోసిపుచ్చును అని ఆయన అంటున్నారు. God will accept you if you come with faith. అక్కడ మనం ఒకవేళ మన విశ్వాసంతో ఆయన ఎదుగు వచ్చినట్లయితే ఆయన మనని అంగీకరిస్తారు. Ruth decided to put all her trust and faith in the Almighty God. రూతు తన సమస్తమైన విశ్వాసమును మరి దేవుని యందు ఉంచాలని ఆశపడినది. Now it was a big decision she was making. ఆమె గొప్ప తీర్మానం చేసుకుంటున్నది. Now she is going to go to a strange land. ఆమె మరొక నూతనమైన దేశానికి వెళ్ళబోతున్నది. To a people she doesn't know. అక్కడ ప్రజలు ఆమె తెలియదు. A different culture. అక్కడ వేరే విధమైన సంస్కృతి ఉంటున్నది. Different food. అక్కడ వేరే విధమైన భోజనం ఉంటున్నది. Different land. కొత్తగా వేరే వేరే ప్రాంతం And ఉంటున్నది. she is going to be a stranger in that land. ఆ ప్రాంతానికి నూతనమైన వ్యక్తిగా ఉండబోతున్నది. She has to leave her family and her country. ఆమె తన దేశాన్ని, తన ప్రజలను విడిచిపెట్టనై ఉన్నది. But she had developed a faith in God. ఆమె దేవుని యందు అటువంటి విశ్వాసమును ఏర్పరచుకున్నది. She was willing to go through all that. ఆమె ఎన్నిటిని కూడా మరి త్యాగించడానికి ఆమె సిద్ధపడుతున్నది. You know, the Bible says, బైబిల్లో రాయబడి ఉన్నది, without faith it is impossible to please God. విశ్వాసము లేకుండా దేవుని సంతృప్తిపరచుట అసాధ్యమని రాయబడి ఉన్నది. Hebrews 11 verse 6. హెబ్రీయులకు రాసిన పత్రిక 11వ అధ్యాయం 6వ వచనము. Without faith it is impossible to please Him, for he that comes to Him must believe that He is, and that He is a rewarder of them that diligently seek Him.
హెబ్రీయులకు రాసిన పత్రిక 11వ అధ్యాయము 6వ వచనం మనం చూసినట్లయితే, విశ్వాసం లేకుండా దేవునికి ఇష్టమైనట్టు అసాధ్యము, దేవుని యొద్దకు వచ్చేవాడు ఆయన ఉన్నాడనియు తను వెదుకు వారికి ఫలం తెచ్చేయడని నమ్మవలను. You know, she was willing. She had so much of faith. She had developed so much of faith in God that she was willing to let go all her past, all the gods that she had been serving, all the people that she had been living with, and come and put her whole faith in Christ, in ఆమె God. దేవుని యందు ఎంత విశ్వాసంలో ఏం ఎదిగిందంటే, తన జీవితం అంతటి కూడా ఆమెను సేవించుటకు, తన ప్రజలను, తన విశ్వాసం, తన జాతి వారిని, తన దేవులను, దేవతలను, తన ప్రాంతమును అన్నిటిని కూడా త్యాగించి విడిచిపెట్టి దేవుని వెంబడించడానికి సిద్ధపడుతున్నది. She was the only one who decided to leave her country. ఆమె తన దేశమును కూడా విడిచిపెట్టడానికి సిద్ధపడింది. The other daughter-in-law suddenly developed a cold feet. She said, okay, I'll go back to my people. రెండో కోడలు కొద్దిసేపు అయిన తర్వాత తన సొంత వారి యొద్దకు తిరిగి వెళ్ళిపోయినది. She was not able to break away. ఆమె మరి తన పాత జీవితాన్ని విడిచిపెట్టి రావడానికి అంతగా And you ఇష్టపడలేదు. never again hear about her again. ఆ తర్వాత ఆమె గురించి మరి బైబిల్లో మనం ఎక్కడ రాయబడి ఉంటే We చూడలేదు. don't know whether she continued to believe in God or she left him and went back to her old gods. మరి దేవుని యందు విశ్వాసంలో నిలబడి ఉన్నదా, దేవుని విడిచిపెట్టి తిరిగి వెళ్ళిపోయిందా అన్న దాని గురించి మనకేం తెలియదు. But Ruth, అయితే రూత్ she completely decided to leave and she could not be persuaded to go back to her people. ఆమె దేవుణ్ణి సంపూర్ణంగా విశ్వసించి ఎన్ని పరిస్థితులు వచ్చినప్పుడు కూడా విడిచిపెట్టకుండా వెంబడించే దానిగా ఉంటున్నది. And we still read about her today. ఈ దినం కూడా మనం ఆ రూత్ గురించి మనం After చదువుతున్నాం. thousands of years, ఎన్నో వేల సంవత్సరాలు we గడిచిపోయినవి. still see her example and we appreciate her ఈ దినం life. కూడా ఆమెను మనం ఒక ఉదాహరణగా పెట్టుకొని మనం ఎంతగానో పొగుడుతున్నాం. And even though she was from a cursed background, ఆమె ఒక శంపింపబడిన జాతి నుంచి వచ్చినప్పుడు కూడా God accepted her. దేవుడు అంగీకరించారు. The Jesus Christ came through her line. ఆమె జీవిత వంశ వారి పరంగా యేసు ప్రభు వారు మరి వచ్చారు. She would be the great grandmother of Jesus Christ. ఎన్నో తరాల వెనక ఆమె ఒక ఆమెగా ఉంటున్నారు. So God had blessed Ruth because of her faith in him. మరి దేవుడు ఆమె యొక్క విశ్వాసమును ఆదరించి ఆమెను ఆశీర్వదించారు. Jesus said all that the Father, in John chapter 6 verse 37, యోహాను రాసిన సువార్త 6వ అధ్యాయం 37వ వచనంలో చూసినట్లయితే, Jesus said all that the Father gives him that or her that comes to me, I will in no wise cast out. యోహాను రాసిన సువార్త 6వ అధ్యాయం 37వ వచనంలో మనం చూసినట్లయితే, తండ్రి నాకు అనుగ్రహించిన వారందరూ నా యొద్దకు వత్తురు, నా యొద్దకు వచ్చారు, నేను ఎంత మాత్రమును బయటికి త్రోసివేయను. Many people come to know Jesus from other backgrounds who are not Christian backgrounds. చాలా మంది యేసు ప్రభువును క్రైస్తవేతర మతముల నుంచి, విశ్వాసం నుంచి వచ్చిన వారు దేవుని తెలుసుకున్న వారే ఉన్నారు. Learn from the life of Ruth what sort of faith she had, మరి రూతు యొక్క జీవితాన్ని బట్టి మనం నేర్చుకోవాలి ఎంత గొప్ప విశ్వాసం కలిగి ఉన్నది. because it's a big decision that they make. ఎందుకంటే ఒక గొప్ప తీర్మానం తను తీసుకున్నది. See, I'm born in a Christian family, నేను ఒక క్రైస్తవ కుటుంబంలో జన్మించాను. so I had no problem. We lived a Christian, married a Christian, we are fine. నేను ఒక క్రైస్తవ వివాహం చేసుకున్నాను, క్రైస్తవ జీవితం జీవిస్తున్నాను, నాకు ఎటువంటి సమస్య లేదు. But there are some of you watching who are coming from a non-Christian background, అయితే మీలో చాలా మంది ఉంటున్నారు, క్రైస్తవేతర మతం నుంచి వచ్చిన వారు ఉంటున్నారు. and it's a very big decision for you to take to follow Jesus Christ. అయితే మీకు ఒక గొప్ప తీర్మానం ఏంటంటే యేసు ప్రభువును అంగీకరించి ఆయన వెంబడించు. You may face the loss of many things. మీకు ఎన్నో త్యాగించి మరి నష్టపోవాల్సి వస్తున్నదేమో. Your family may throw you out. మీ కుటుంబంలో మీరు త్యాగించారేమో. Oh, even they may do much harm to you. మీకు ఎన్నో మరి నష్టములు కీడు కలిగించవచ్చు. You may face a lot of loss. మీకు ఎన్నో సమస్యలు నష్టం కలగవచ్చు. It's a very big decision. అది పెద్ద నిర్ణయం ఏంటన్నది. It requires tremendous faith to make such a step. అటువంటి తీర్మానం చేసుకోవడానికి ఎంతో గొప్ప విశ్వాసం కావాలి. అటువంటి అడుగు వేయడానికి We from Christian backgrounds, we don't face that. మేము క్రైస్తవ కుటుంబం నుంచి వచ్చిన వారికి మాకు ఇంత సమస్యలు ఉండవు. But if you are coming from a non-Christian background, you'll face a lot of problems. ఒకరు మీరు క్రైస్తవేతర కుటుంబం నుంచి వచ్చినట్లయితే మీకు ఎన్నో సమస్యలు కలుగుతుంటాయి. And sometimes you get so discouraged. మీరు అనేకసార్లు ఎంతగానో నిరుత్సాహపడిపోతారు. Why did I follow this Jesus Christ? నేను ఎందుకు యేసు ప్రభువును The వెంబడిస్తున్నాను? minute I came to know him, I am facing trouble. నేను తెలుసుకున్న దగ్గర నుంచి నా జీవితంలో సమస్యలు And there are many people who can't face that. చాలా మంది ఆ సమస్యలు ఎదుర్కొనలేకపోతున్నారు. They feel, oh, let it be. I don't want to face all this. Let me go back to my old ways. చాలా మంది నేను ఎన్నిటిని ఎదుర్కొంటాను, నాకు సాహసం లేదు, నేను విడిచిపెట్టి నా పాత దానికి నేను వెళ్ళిపోతాను Oh, I can't let go of all my old life and my family and those things. Better leave Jesus Christ and go back to that. నేను నా పాత జీవితాన్ని, నా బంధుమిత్రులను, నా యొక్క సమస్తమును నేను విడిచిపెట్టి దీంట్లో పాటించడం నా వల్ల కాదు, నేను తిరిగి వెనక్కి యేసును విడిచిపెట్టి వెనక్కి వెళ్ళిపోతానని నిర్ణయించేవారు చాలా మంది ఉన్నారు. And some people say, oh, if I come to know Jesus
Christ, I lose all my property. కొంతమంది అనుకుంటారు నేను యేసు ప్రభువుని విశ్వసిస్తే నా యొక్క సంపద అంతా కూడా నేను కోల్పోతాను. My father will cut me off from the property. మా తండ్రి నన్ను ఆస్తి నుంచి నన్ను వేరు చేస్తారు. I'll not get anything. నాకు ఏమీ దొరకదు. And so they decide not to follow Jesus అందుకని వారు నిర్ణయించుకొని వారు దేవుని వెంబడించారు. for the sake of the property, వారు ఆస్తి నిమిత్తమై దేవుని or for వెంబడించారు. the sake of the relationships. మరి వారు సంబంధాల విషయమై దేవుణ్ణి అంగీకరించడానికి కష్టపడతారు. And like Orpah, ఓర్పా విషయంలో మనం they go back to their own place. They're not willing to make that sacrifice. ఆమె అంత గొప్ప త్యాగం చేయడానికి సిద్ధపడలేదు, అందుకనే వెనక్కి వెళ్ళిపోయింది. At the end of your life, మన జీవితం అంతములో you may find that you missed the chance to find the Lord Jesus Christ మన జీవితంలో మరి యేసును కనుగొనేటువంటి అవకాశం కోల్పోతాం. because you're not able to break off from the past. ఎందుకంటే మనము మన పాత జీవితం నుంచి విడిచిపెట్టి బయటికి రాలేకపోయాం. You lost the eternal blessings. మనం అనంతకాలక ఆశీర్వాదాలను కోల్పోతున్నాం. You might have lost your life in heaven. You go to hell. మనము నిత్య జీవమైన పరలోకమును కోల్పోయి నరకంలోకి వెళ్ళిపోతాం. If we understand ఒకవేళ మనం అర్థం చేసుకున్నట్లయితే what it means to follow Jesus యేసును వెంబడించుట ఏంటి అని మనం అర్థం and చేసుకున్నట్లయితే, what is ahead of us at the end of this life, మన జీవితంలో అంతంలో మనకి ఏముంది అని మనం అర్థం చేసుకున్నట్లయితే then we'll be able to make a sacrifice. అప్పుడు మనం ఒక త్యాగం చేయడానికి If you తీర్మానించుకోగలుగుతాం. only think about this life, ఒకవేళ ఈ లోకం గురించి మనం I ఆలోచించినట్లయితే want my people with me. నా మనుషులు నాతో కూడా ఉండాలి. No, I don't want to be cut away from my family. నేను నా పరివార కుటుంబం నుంచి నేను వేరవటానికి నాకు ఇష్టం I లేదు. don't want my community to discommunicate, to disown me. నా యొక్క జాతి వారు నన్ను వేరు చేయటం నాకు ఇష్టం లేదు. And if you're only worried about that ఒకవేళ మనం ఇటువంటి వాటి విషయాల్లో నుంచి మనసు ఉంచినట్లయితే, and you reject Christ, మనం క్రీస్తుని నిరాకరించినట్లయితే you have lost a great thing. మనం ఎంతగానో కోల్పోయిన వారం. You have made a very bad decision మనం ఒక తప్పు నిర్ణయం చేసిన వారమేనాం. because your life depends on your decision to follow Christ. మన యొక్క జీవితము మనం తీసుకున్న తీర్మానమును బట్టి నిర్ధారణమై ఉంటుంది. Finally, when you stand before God, ఆఖరిగా మనం దేవుని ఎదుట నిల్చున్నప్పుడు all your family members are not going to support you there. మన కుటుంబస్తులందరూ కూడా మద్దతుగా నిలబడరు. Your community is not going to support you there. మనకు సమాజం మనకి సహాయంగా నిలబడదు. You will stand alone before God. నువ్వు ఒంటరిగా దేవుని ఎదుట నిలబడాలి. And God will ask you దేవుని మన అడుగుతారు. on that day ఆ దినమున when you saw the program, మనము ఆ దినమున మనం ఈ ప్రోగ్రామ్ when you heard that preacher, దేవుడు అంటాడు నేను ఆ దినమున ఆ బోధకుడి ద్వారా నీకు when నేర్పించాను. you went to that church and you heard that and you felt convicted, నువ్వు ఆ ఆలయానికి వెళ్ళావు, అక్కడ ప్రసారాన్ని బట్టి నువ్వు నీ హృదయంలో స్పందించబడ్డావు. you felt that you wanted to follow me, నువ్వు మనసులో తీర్మానించుకున్నా నేను వెంబడిస్తానని but the అనుకున్నావు. fear of your people, fear of your community drove you away from me. అయితే మనుషుల యొక్క భయము, నీ యొక్క కుటుంబస్తుల యొక్క భయము, సమాజం యొక్క భయము నిన్ను నా దగ్గర నుంచి దూరపరిచింది. And God will say you have lost everything because of your fear. నీ యొక్క భయమును బట్టి నువ్వు సమస్తమును కోల్పోయావు అంటారు. Yes, you may face a loss. ఒకవేళ మన జీవితంలో ఎన్నో సమస్యలు, ఎన్నో నష్టములు ఎదుర్కొనవచ్చు. You may face loss of your property. మన ఆస్తిలో మనం నష్టం కోల్పోవచ్చు. People may talk bad against you. మనుషులు మన గురించి వ్యతిరేకంగా Your మాట్లాడవచ్చు. community may reject you. మన సమాజం మనని వ్యతిరేకించవచ్చు. But remember, అయితే ఒక విషయం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. you are putting your faith in Almighty God. మన విశ్వాసము సర్వశక్తిమైన దేవుని యందు ఉంచుతున్నాం. You are coming into the family of God. మనం దేవుని యొక్క కుటుంబంలోనికి You are వస్తున్నాం. leaving your earthly family but coming into a much greater family. మనం ఈ లోక సంబంధం కుటుంబమును విడిచిపెట్టి దేవుని యొక్క కుటుంబంలో చేరుతున్నాం. Oh, a family with millions of brothers and sisters. ఒక కుటుంబంలో వేల కొలదిగా, లక్షల కొలదిగా మనకు బంధువులు, మిత్రులు ఉంటున్నారు. And a family where God is your father. ఈ కుటుంబంలో దేవుడు మనకు తండ్రిగా And ఉంటున్నారు. Jesus becomes your brother. యేసు మన అన్నగా ఉంటున్నారు. Almighty God will talk with you. సర్వశక్తిమంతుడైన దేవుడు మనతో మాట్లాడుతున్నారు. Do you think your earthly family or your earthly relationship or your community is worth that? నువ్వు అనుకుంటున్నావా నీ యొక్క ఈ లోకకు సంబంధమైన సంబంధములు, సంబంధువులు, సమాజము అంత ఖ్యాతి కలిగినవా? I can tell you, నేను ఒక విషయం చెప్తున్నాను. fellowship with God Almighty, nothing can compare to it. దేవునితో కలిగిన సహవాసం కంటే మించినది ఈ లోకంలో ఏది కూడా లేదు. Bible says, బైబిల్లో రాయబడి ఉన్నది. what does it profit a man ఒక మనిషి లోకమంతా సంపాదించుకుంటే ఏం ప్రయోజనము? if you gain the whole world లోకమంతా సంపాదించుకున్న and తర్వాత lose your own soul? తన సొంత ప్రాణమును నష్టకోల్పోయిన తర్వాత What can you give in exchange for your soul? మన ప్రాణమునికి దానికి బదులుగా మనం ఏం చెల్లించగలము? Can you give your property? మన ఆస్తిని ఇస్తామా? Can you give your community or your family? మన సమాజముని, మన బంధుమిత్రులను, మన కుటుంబస్తుల్ని ఇవ్వగలుగుతామా? Nothing can pay, is worth the cost of your soul. మన ప్రాణమునికి కలిగిన వేళ ఏది కూడా చెల్లించదు. Every soul is precious to God. ప్రతి ఒక్క ప్రాణము దేవుని సన్నిధిలో వెలలేనిది. And sometimes when you decide to follow Jesus Christ, you may have to sacrifice many things. మనం ఎప్పుడైతే యేసు ప్రభువుని అంగీకరించి వెంబడించామో మనం అనేక విషయములు మనం త్యాగించవలసిన వారమే ఉన్నాం. But it's worth it. అయితే అది మరి యోగ్యమైనది. Because you're putting your trust in someone
who is the creator of the heavens and the earth. ఎందుకంటే మనము మన యొక్క నిశ్చయత, మన యొక్క ఆధారము మన దేవుని చేసుకుంటాం, ఎంతో రెట్లు అది గొప్పదై ఉంటున్నది. What you may lose, God will return to you 100-fold. మనం ఏదైతే కోల్పోతామో అది 100కు పైగా రెట్లుగా దేవుడు దాన్ని సమకూర్చే దేవుడు అంటున్నారు. You know, the disciple of Jesus, Peter, మరి యేసు శిష్యుడైన పేతురు, he said something to Jesus. ఆయన పేతురుతో మాట అంటున్నారు. In Mark chapter 10, మార్కు రాసిన సువార్త 10వ అధ్యాయము from 28 to 30, it says, I will just read the verses. And Peter said, Lo, we have left all and followed you. And then Jesus said, Truly I say unto you, there is no one who has left home, brethren, father, sister, mother, wife, or children, or land for my sake and for the gospel's sake, but he will receive 100-fold in this time, houses, brothers, sisters, mothers, children, lands, with persecution, and in the world to come, everlasting life. మార్కు సువార్త 10వ అధ్యాయం 28 నుంచి 30 వరకు మనం చూసినట్లయితే, పేతురు, ఇదిగో మేము సమస్తమును విడిచిపెట్టి నిన్ను వెంబడించేతమని ఆయనతో చెప్పసాగాను. అందుకు యేసు ఇట్లా, నేను నా నిమిత్తము, స్వార్థ నిమిత్తము ఇంటినైను, అన్నదమ్ములనైను, అక్కచెల్లెలనైను, తల్లిదండ్రులనైను, పిల్లలనైను, భూములనైను విడిచిన వాడు ఇప్పుడు ఇహమందు హింసలతో పాటు నూరంతలుగా ఇండ్లను, అన్నదమ్ములను, అక్కచెల్లెలను, తల్లులను, పిల్లలను, భూములను రాబో లోకమందు నిత్య జీవమును పొందునని మీతో నిశ్చయంగా చెప్పుచున్నాను. Because of the fear of your people, your land, your homes, and your community, don't lose the eternal salvation God has for you. కేవలము బంధువులను కోల్పోతాము, ఆస్తి కోల్పోతాము, సమాజమును కోల్పోతామన్న భయంతో మనము నిత్యమైన జీవితమును కోల్పోవటము ఎంతో మూర్ఖత్వము. Lose it if you must. మనం ఒకవేళ కోల్పోదాము, because you're getting something far greater. ఎందుకంటే దానికి బదులుగా ఎంతో గొప్ప బహుమానం మనకు కలుగుచున్నది. It's a wise person who sees the difference of what you're getting and is willing to lose the other things to get the greater things. జ్ఞాని అనేవాడు ఆ వ్యత్యాసాన్ని గమనించినప్పుడు ఈ స్వల్ప నష్టాన్ని బదులుగా ఆ గొప్ప నూతనమైన ఆశీర్వాదం పొందుకోవడానికి ప్రయాసపడతాడు. And to follow Jesus, యేసును వెంబడించుట, there are times we have to cut off from our own people. కొన్ని పరిస్థితుల్లో మన సొంత వారి నుంచి మనము వేరుపడటము ఎంతో అవసరమైనది. If they are opposing you from following Jesus, you may have to cut. మనము యేసును వెంబడించడానికి వారు మనకి వ్యతిరేకంగా ఉన్నట్లయితే మనం వారి నుంచి వ్యతిరేకంగా. So what I'm saying is a little hard to hear. ఒకవేళ వినేవారికి ఇది చాలా కఠినంగా But అనిపించవచ్చు. these are the words of Jesus. ఇది యేసు యొక్క మాటలే. It's not my words. ఇది నా మాటలు కావు. In Matthew chapter 10, మత్తయి రాసిన సువార్త 10వ అధ్యాయంలో from 37 to 39, 37 నుంచి 39 వరకు మనం చూసినట్లయితే Jesus said, యేసు అంటున్నారు, He that loves his father or mother more than me is not worthy of me, and he that loves son or daughter more than me is not worthy of me. నేను మత్తయి రాసిన సువార్త 10వ అధ్యాయం 37లో, తండ్రినైను తల్లినైను నాకంటే ఎక్కువగా ప్రేమించేవాడు నాకు పాత్రుడు కాడు, కుమారునైను కుమార్తెనైను నాకంటే ఎక్కువగా ప్రేమించేవాడు నాకు పాత్రుడు కాడు. See, these are the words of Jesus. ఇది యేసు యొక్క మాటలైంటున్నవి, Very hard words, ఎంతో కఠినమైన but మాటలు, this is true. అయితే ఈ సత్యమైనవి. And it says in verse 38, He that does not take up his cross and follow me is not worthy of me. 38వ వచనంలో, తన శిలువను ఎత్తుకొని నన్ను వెంబడించువాడు నాకు పాత్రుడు కాడు. And verse 39, He that finds his life, he will lose it. But whoever loses his life for my sake, he will find it. తన ప్రాణమును దక్కించుకుని వాడు దాన్ని పోగొట్టుకును, కానీ నా నిమిత్తము తన ప్రాణం పోగొట్టుకుని వాడు దాన్ని దక్కించుకుని రాయబడిన 39వ వచనము. If you keep on going after your other things and you don't want to lose your family, your business and your property, you may end up losing your life. మన జీవితంలో మనం ఏటిని విడిచిపెట్టకుండా, మన కుటుంబాలని, మన ఆస్తుల్ని, వీటిని అవసరమైతే విడిచిపెట్టకుండా వాటిని వెంబడిస్తూ మనం నడుచుకుంటూ వెళ్ళిపోతున్నట్టయితే, ముందుకు వెళ్తున్నట్టయితే ఏదో ఒక జీవితంలో మన జీవితంలో నిశ్చయతను మనం కోల్పోతాం. To get eternal life, మన జీవితంలో నిత్యత్వాన్ని పొందుకోవాలంటే remember, ఒక విషయం ధ్యానించండి, nothing else is worth it. నిత్య జీవనం కంటే ఏది కూడా దానికి సాటి అనేది లేదు. To come into the kingdom of God, nothing else is worth it. ఆయన రాజ్యంలో రావడం అంటే అన్నిటికంటే సమస్తమైన యోగ్యమైనది ఏంటి? You may earn everything, get all the business and money and the wealth in the world. ఈ లోకంలోని ఈ సమస్త ఐశ్వర్యములు, ధనమును మనం ఈ లోకంలో వ్యాపారం ద్వారా సంపాదించుకోవచ్చు. But if you lose your own soul, మన సొంత ప్రాణమును కోల్పోయినట్లయితే what a waste. ఎంత వ్యర్థము. You can't take anything with you. మనం మనతోటి కూడా ఏమి కూడా తీసుకెళ్ళలేము. Nobody will stand beside you on the day of judgment. న్యాయము తీర్చే దినమున ఎవరు కూడా మన పక్కన నిల్చోలేరు. You stand alone. మనం ఒంటరిగా నిలబడాలి. And the decision you make to follow Jesus will take you there. మనం తీసుకునే నిర్ణయము మనము దేవుని ఎదుట అప్పజెప్పవలసిన Even if it's a costly decision, take it. ఒకవేళ బహు ఖరీదైన నిర్ణయమైనప్పటికీ దాన్ని తీసుకోండి. Like Ruth, be willing to lose everything for the sake of Jesus. రూతు ఏ విధంగా అయితే తన జీవితంలో ఒక తీవ్రమైన నిర్మాణం చేసుకుందో ఆ విధంగా మీరు కూడా మరి అన్ని త్యజించి మరి ముందుకు వెళ్ళడానికి నిర్ణయించుకోండి. And like Ruth, you will experience
God's blessing and favor in your life. ఏ విధంగా అయితే రూతు తన జీవితంలో ధన్యతను ఆశీర్వాదాలను పొందుకుందో, దేవుని యొక్క కృపను పొందుకుందో, ఆ విధంగా మీరు కూడా పొందుకోగలుగుతారు. If you lose your family on this earth, God will give a bigger family. ఈ లోకంలో మీరు ఒక కుటుంబమును కోల్పోతే దేవుడు పరలోకంలో పెద్ద కుటుంబాన్ని మీకు దయచేయనన్నారు. If you lose your father and mother, He Himself will be your father. ఒకవేళ ఈ లోకంలో మీరు తల్లిదండ్రులను కోల్పోయినట్లయితే ఆయనే మీకు సొంత తండ్రిగా ఉండబోతున్నారు. He will be closer to you than your own brother. ఆయన నీ యొక్క సహోదరుడి కంటే సన్నిహితంగా ఉండబోతున్నారు. If you lose your possessions and your property, He will give you much bigger property. ఆయన నీ సమృద్ధిని, నీ ఆస్తిని కోల్పోయినట్లయితే దానికంటే ఎన్నో రెట్లు అధికంగా నీకు ఆయన In దయచేస్తారు. this world and in the world to come, everlasting life. ఈ లోకంలో నిత్య జీవంలో అనంత కాల జీవితంలో కూడా ఆయనకి కావాల్సిన దయచేయాలి. Remember, if you decide to follow Jesus, you are never at a loss. నువ్వు దేవుణ్ణి వెంబడించుకోవడానికి మీరు తీర్మానించుకున్నట్లయితే నువ్వు ఎప్పుడు కూడా నష్టంలో ఉండవు. You have made a very wise investment. నువ్వు చాలా తెలివైన ఒక నిర్ణయము పెట్టుబడి పెట్టిన వారుగా ఉంటున్నావు. If you decide to follow Jesus, నువ్వు యేసుని వెంబడించు, more than that, నువ్వు ఏదైతే కోల్పోతావో ఆయన అంతకంటే అధికంగా ఆయన ఆశీర్వదిస్తారు. give your life to Him now. నీ జీవితాన్ని ఆయనకు Why సమర్పించు. don't you pray with me? నాతో కూడా ప్రార్థన చేయి. Sincerely ask Him to come into your life. పూర్తి హృదయంతో ఆయన నీ హృదయంలోకి ఆహ్వానించు. Pray like this. ఈ విధంగా ప్రార్థన చేయి. Jesus Christ, యేసు ప్రభు, I heard this message. నీ సువార్త నేను విన్నాను. I want to follow you. నేను వెంబడించాలని తీర్మానించుకున్నాను. I believe that you are the Son of God. నేను విశ్వసిస్తున్నాను తండ్రి అయిన కుమారుడు I దేవుడు. believe you died on the cross for my sins. నువ్వు నా కొరకు శిలువలో చనిపోయాను You shed విశ్వసిస్తున్నాను. your blood for me. నీ యొక్క ప్రశస్త రక్తాన్ని చిమ్ము కుమ్మరించావు. Forgive my sins. నా పాపంలోని క్షమించు. I want to follow you. నేను వెంబడించాలనుకుంటున్నాను. I don't worry about the cost. నేను ఆ యొక్క నష్టమును గురించి నేను ఎటువంటి లక్ష్య పెట్టను. I want to put my life into your hands. నా జీవితాన్ని నీ సన్నిధిలో నీ చేతిలో పెట్టాలని ఆశపడుతున్నాను. I trust you that you will look after me. నేను విశ్వసిస్తున్నాను నువ్వు నన్ను చూడగలిగిన దేవుడు. Come into my heart, Lord Jesus. నా హృదయంలోకి రండి యేసు. Make me your child. నన్ను నీ కుమార్తెగా చేసుకోండి. In Jesus' name I pray. యేసు నామములో ప్రార్థిస్తున్నాను. Amen. ఆమేన్. If you have made the decision, ఒకవేళ ఈ తీర్మానం మీరు చేసినట్లయితే from today you will find God's blessing and favor upon you. ఈ దినం నుంచి మీరు దేవుని యొక్క కృపను, దేవుని యొక్క ఆశీర్వాదాలను మీరు జీవితంలో చూస్తారు. And through all your troubles, He will be with you, right beside you. మీ సమస్యలన్నిటిలో కూడా ఆయన మీ పక్కనే ఉంటారు. He will never leave you comfortless. ఆయన నిన్ను ఎప్పుడు కూడా మరి శాంతి లేకుండా He విడిచిపెట్టరు. promised, I will never leave you nor forsake you. ఆయన నీతో వాగ్దానం చేశారు, నిన్ను విడిచిపెట్టను, నేను త్యాగించను అన్నారు. To the end of the age, I am with you. లోకం అంతటి వరకు కూడా నేను నీతో కూడా ఉంటానన్నారు. You have Almighty God with you. నీకు సర్వశక్తిమైన దేవుడు నీతో కూడా ఉంటారు. If you have God, what more do you need? దేవుడి నీ పక్షాన ఉంటే నీకు ఇంకేం కావాలి? God bless you. దేవుని మిమ్మల్ని ఆశ్రయించును కాక. And I'll see you again next week. వచ్చే వారము మిమ్మల్ని కలుసుకుంటాను.